أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله وبكرامة الأولياء إلى يوم القيامة بكرامة العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والعلماء القراء والمفسرين والمحدثين والمجتهدين إمام حنفي إمام مالكي إمام شافعي إمام أحمد بن حنبل ثم إلى العلماء سفيان المحققين خصوصا الحضرة سميد شيخ عبد القادر الجيلاني وزيد الطيفة سفيان سيدي سعد البزنجري البغدادي وسيدي سعد محمد بن السداني قدس الله سره العزيز وسلم على سيدنا حسن من ذلك الصدرية وسلم على العلماء بحمد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم وسلسلتهم والآخرين عنهم خصوصا سيدنا سيدنا محمد أسماوي وسيدنا سيدنا محمد وسيدنا سيدنا الكاذب وسيدنا سيدنا أبو محمد أنار وسيدنا سيدنا عبد الكريم أنار وسيدنا سيدنا الخضر سمبس ثم إنه خصوصا مسلم المؤلف في هذا الكتاب السلام على العلماء بزمان الإسلام سيدنا على العلماء بالقسم الوزن سيدنا على العلماء سيدنا محمد حسين ثم إلى شيخنا ومسنا شيخنا سيدنا إمام الجنة سيدنا محمد نور سيدنا أحمد صالح سيدنا محمد فضل سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله فقرنا سيدنا عبد الواحد سيدنا زهدي وسيدنا نسر مصطفى وسيدنا رحمن الرحيم سيدنا محمد سيدنا سيدنا عبد الله سيدنا عبد الله بن سيدنا أحمد القرطبي سيدنا أنهار سيدنا سيدنا الدنيا سيدنا أحمد أسرار سيدنا سلمان سيدنا محمد ناير سيدنا عبد الله فندمنا سيدنا عبد القادر ناير سيدنا علي معصوم ربيع سيدنا جنرال بن سيدنا سيدنا محمد سلام الله الفاضل الوارث سيدنا محمد أنور البدر الشيخ كي جاش الأشعري كي جاء أساس الصلاريين كي جاء بسم الله كي جاء بسم كي جاء عبد الحميد نصران كي جاء عبد الحميد جابر كي جاء أحمد رايد بن عبد كي جاء الشعري بشكر لي من زبير بن عبد الكريم بن محمد ناجي بن عبد القادر بن محمد ناوي اللهم انفعنا ببركات علومهم وبرمتهم وأسرارهم ولا عد علينا يا الله ثم يا شهد الله لكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله الغفور الرحيم
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا فتاح يا رزاق 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 يا الله يا فتاح يا رزاق. Alhamdulillah. Kita lanjutkan masih berkenaan dengan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu dan boleh lil hurri bagi laki-laki yang merdeka ayyajma'a mengumpulkan baina arba'i harair di antara 4 wanita merdeka.
nanti ada aturan-aturannya ketika punya istri 4. Tapi di sini baru penjelasan saja bahwasanya kita laki-laki ini yang merdeka punya hak, boleh maksudnya diperbolehkan dalam hukum syariat untuk menikahi perempuan yang merdeka juga 4 orang, ya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fankihu, maka nikahilah oleh kalian ma tobalakum, perempuan yang menurut kalian baik, ya, menurut kalian baik. Ma toba itu juga bisa bermakna yang kalian senangi. Laku bagi kalian minan nisa'i, dari para perempuan. Jadi perempuan-perempuan yang Bapak senangi, yang Bapak sukai, boleh menikah lebih dari berapa? Makna 2, wa thulatha 3, wa ruba'a dan 4, boleh. Bahkan di dalam kitab Tadqiqul Qaul termasuk sunnah Nabi diantaranya adalah punya istri banyak. Istri banyak tujuannya apa? Biar punya anak banyak, itu tujuannya, ya. Kata kajian Nabi, apa namanya, tanah kamu wa tanah salu wa ini ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, ya. Nikahlah kalian, beranak pinahlah kalian, tanah kamu wa tanah salu wa ini, maka sesungguhnya aku ubahi bikumul umam yaumal qiyamah, karena sesungguhnya aku, kata kajian Nabi, itu nanti akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat besok dari kiamat. Makanya kalau anak banyak, otomatis kan umat Islam jadi banyak. Makanya dikisahkan Pak, besok dari kiamat Nabi itu kan jumlahnya semuanya ada 124.000 Nabi. Dari Nabi Adam dan sampai Kanjeng Nabi Muhammad itu ada 124.000 Nabi dan Rasul. Dari 124.000 Nabi itu ada 313 yang jadi Rasul, ya, yang jadi Rasul. Berarti yang sisanya Nabi aja. Yang sama-sama kita ketahui bedanya Nabi dan Rasul. Kalau Rasul itu berkewajiban untuk menyampaikan pada umatnya wahyu yang disampaikan kepadanya agar disampaikan kepada umatnya. Rasul, kalau Nabi enggak gitu, ya. Dan ada 313 Rasul. Nah, kalau Rasul udah pasti Nabi, kalau Nabi belum tentu Rasul. Dari 313 Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Rasul wajib kita hafal. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub. Terus Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun.
Nabi Ilyasa, terus Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gampang. Ini yang apa? Yang hadir ini apa? 25 Nabi, soal 25 mesti dibagi aja. Kadang-kadang kalau yang gak penting-penting, padahal kalau ilmu tauhid itu kita wajib apa? 25 Rasul ini, gitu, ya kan? Malaikat sudah berapa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat malaikat Nakir, terus Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Ini harus hafal Pak, wajib hafal, terutama malaikat Israel dulu Pak. Dengan itu harus hafal, ya kan? Kenalan. Biar nanti kalau mati nyambutnya biar gak kencang-kencang aman gitu kan. Malaikat Israel. Ini keluarga Nabi Bapak juga harus hafal. Keluarga Nabi putranya harus hafal. Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyid Ibrahim, Sayyidah atau Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Umi Kulsum, Siti Fatimah. Itu putra-putrinya Kanjeng Nabi. Harus hafal Pak, Siti-sitinya itu. Siti Badriyah ya kan? Nih, nah kita kembali ke pembahasan. Bahwasanya kita boleh menikah lebih dari satu, bahkan sunnah. Tapi asalkan harus bisa berbuat adil. Baik kuntum Allah ta'dilu fawaidah. Jika kalian tuh gak bisa berbuat adil, maka satu saja. Tapi yang hadir ini istrinya yang lebih dari satu siapa? Saya langsung jempol gitu. Saya sendiri baru satu juga, ya kan? Bagus itu Pak, bagus. Bukannya kadang-kadang itu orang punya istri lebih satu dianggap aib. Nah ini masalahnya. Padahal itu sunnah, ya. Tapi kadang-kadang orang punya uang agak kaya dikit nikah lagi, alasannya sunnah. Padahal sunnah yang lain juga banyak. Istri satu aja padahal dia masih keleleran gitu. Juga bener kayak gitu, ya kan? Ini ada hadis dari Urawa terawat dan Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Hadis 2241 bahwa ibu dan selain Imam Abu Dawud an Wahab al-Asadi radhiyallahu anhu, dari Wahab Asadi radhiyallahu anhu. Kalau dia berkata, aslamtu, aku masuk Islam, ya, aku masuk Islam kata Wahab. Wa idhi thamanu niswatin. Ketika itu aku mempunyai 8 istri, kata Wahab. Wahab Asadi ngomong ini cerita. Ketika itu aku punya 8 istri waktu aku masuk Islam. Pada kartu maka aku menceritakan dalika punya istri 8 tadi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ikhtar min hunna arba'an. Ikhtar, pilihlah, katanya, pilihlah min hunna
dari 8 istri tadi arba'an 4 saja. Itu. Ini sebagai dalil Pak, seorang laki-laki mentok punya istri 4 saja, nggak boleh lebih dari 4. Itu. Kalau lebih dari 4 berarti dia udah melanggar syariat. Zaman Nabi aja disuruh nyerai 8, disuruh cerai 4, tinggal 4. Ini kadang-kadang nggak jelas orang. Ada seorang guru, ya nggak bisa kita sebut lah. Ada seorang guru, istrinya 7, waktu itu 7. Cerita anak buahnya ini, jamaahnya cerita dengan bangganya ke saya. Alhamdulillah Pak Ustaz, di samping saya ngaji di sini, ini udah lama ya, dengan ngaji di Al-Fatihah ya. Saya juga ngaji di tempat itu, disebut tuh. Alhamdulillah Pak Ustaz, guru saya itu istrinya 7. Alhamdulillah gimana ya? Astagfirullah. Mas, kok istri 7 gimana? Istri itu paling banyak 4. Oh kata guru saya itu gak apa-apa, kan 9. 9 dari mana dalilnya? Fangkihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Gurunya mengartikan makna 2, wa thulatha ditambah 3, wa ruba ditambah 4. 2 ditambah 3, 5 ditambah 4, 9. Kalau bersangel dengan ukurannya, bersangel. Ini kilo. Kalau guru, kalau saya kurang itu gitu. Saya ngaji di beberapa pesantren, di guru-guru itu kan istri paling banyak 2, bukan 3, bukan paling banyak. Kalau saya punya guru istrinya 2, paling 3, paling mentok 4. Untuk kiai yang gede, ya kan 4. Ya kan, nggak ada istri sampai 7 begitu. Kita kan punya dalil masing-masing loh. Kita punya dalil masing-masing. Dalil dari mana? Ini kadang-kadang membenarkan gurunya kayak gini deh. Kalau ada fanatik buta sama gurunya, nggak jelas. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Orang kalau punya istri lebih dari 4, berarti dia sudah melanggar syariat, gitu loh. Melanggar syariat berarti melanggar, udah haram kan? Berarti yang ke-5, ke-6, ke-7 itu istrinya batal pernikahannya. Nah kalau batal pernikahannya otomatis zina. Kadang-kadang bener loh Pak. Kalau saya dalam mas, tapi akhirnya dia kalau situ masih percaya guru kan ngaji sono aja, nggak usah kesini daripada situ ngadu-ngadu aja saya sama dia. Waktu itu masih ngaji di Villa 2. Saya punya rumah di Villa 2 itu dulu saya pakai ngaji, saya jual Villa 2 itu. Tanahnya 150 meter, tanahnya 60 udah saya bangun semua, booknya 90, jadi kan totalnya 150 meter. Saya jual 90 juta nyicil lagi. Aduh, saya orangnya kan nggak tahu harga Pak. Nggak jelas. Udah berapa tahun, tapi memang dia kursi tapi masih murah, mau cicilan 700, 670 apa waktu itu cicilannya. Itu yang 150 itu udah cash, udah dibayar, udah saya bayar. Ya, gak usah apa-apa. Teman waktu itu saya masih kerja Pak, masih kerja. Tawarin Mas, mau beli rumah saya kan? Padahal udah saya renov itu Pak, di Blok D sore itu. Waktu itu saya kasih di sana. Nah ini loh ada jamaah satu ini ya. Ya kan saya waktu di sana ngaji tahsin Al-Quran. Jangan ditiru saya cerita seperti ini. Kalau ada kiai, ada ulama, bukan misalnya, kok istrinya lebih dari 4, wes gak usah diikuti Pak, gak usah diikuti. Itu pesan dari
guru saya, itu berarti dia udah berani melanggar syariatnya Allah, syariat Rasulullah udah diterjang. Kalau syariatnya Rasul udah diterjang, berarti yang lainnya dia udah berani menerjang. Gitu. Paham ya? Kayak bapak kalau pengen punya istri udah maksimal 4 aja. Ya. Ada niatan ya, ada niatan. Tapi yang tua-tua gak usah niat lagi Pak. Letoy gitu. Udah tua-tua, kalau yang masih muda-muda mungkin masih jelas. Niat nikah, Pak Agus kelihatan udah senyum semua mau nikah lagi. Tapi kalau memang nggak bisa berbuat tapi bersatu aja, ya. Karena punya istri lebih dari satu, kalau nggak bisa berbuat adil, nanti di akhirat dia akan berjalan dengan miring. Ya, dia akan hati-hati. Wes, jadi itu dalil nikah lebih dari 4. Kalau bapak niatan nikah lebih dari satu niatnya yaitu untuk memperbanyak keturunan. Gitu Pak, ya. Gak ada lain karena memperbanyak keturunan. Bapak punya anak, misalnya istri 4 nih Pak, masing-masing 4-nya 16 Pak. Ya kan anak 16. Pikiran bapak dua pusing. Apalagi 16 ya. Lalu bapak itu merasa dia kasih makan sih, ya. Padahal semua anak itu membawa rezekinya masing-masing. Allah itu udah menentukan kadar rezekinya si A, si B, si C, si D. Jangan takut punya anak banyak. Ya. Sekali lagi saya ngomong seperti ini, ilmunya saya udah punya, istri juga ditujuin nyuruh merurung, tetapi saya takut sama orang tua, gitu doang. Kalau bapak kan roman-romannya takut sama istri, ya. Kalau saya takut sama orang, terutama takut sama emak, ya, takut emak nanti gak ridho, marah, bahwa itu kan ujung-ujungnya Allah marah, ya. Itu. Walil abdi, dan bagi seorang budak, walaupun sekarang udah gak ada, tapi tetap kita bahas, ya, karena ini ilmu. Zaman dulu ada perbudakan. Bainat nada ini, kalau budak mentok cuma 2 istri, gak boleh lebih dari 2 kalau budak. Kalau merdeka, gitu. Walayang muda tidak menikah angkuru, bagi laki-laki merdeka amatan pada budak. Illa bisa ini kecuali 2 syarat. Seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikah dengan budak kecuali 2 syarat. Yang pertama ada musnawin. Yang pertama tidak adanya mas kawin. Pak, mohon jauh Pak. Ini kan hukum Islam ini di zaman Kanjeng Nabi, di zaman di Arab sana, ya kan? Orang Arab mas kawin itu mahal. Beda dengan orang yang sudah mutiara, gitu kan? Kalau orang Arab, perempuan Arab itu paling murah harganya 1,5 miliar alias 500 juta mas kawinnya, ya kan? Dengan mas kawinnya berapa dulu? Berapa? 50.000 sama alat seperangkat sholat dibayar tunai itu ya. Ya tapi ya nggak apa. Indonesia juga begitu murah.
ya kan, murah. Kalau dari Arab Saudi mahal. Makanya mas kawin jadi masalah. Orang laki-laki nggak punya, ini masalah mau nikah nggak punya mas kawin, boleh punya budak. Budak murah pak, budak murah. Itu. Terus yang kedua, khauful anak, yaitu takut berbuat zina. Itu boleh, ya. Jadi khawatir berbuat zina, kalau nggak menikah berbuat zina, maka diperbolehkan dia menikahi seorang budaknya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan berkenaan dengan nikah. Ada yang ditanyakan berkenaan di luar tema. Di luar tema. Perasaan saya jarang buka pertanyaan di luar tema ya. Udah waktunya udah selesai aja. Ada pertanyaan? Apa Pak Ustaz? Mas kawinnya apa? Bulan. Bulan. Mas kawin ke bulan. Perempuan itu sengaja bulan. Iya. Jadi dibeli sama buat dibeli bulan. Bisa sama apa? Bagaimana? Iya itu bulan bayar. Oh lagi viral. Yang menikah, nanti saya tinggal jalan itu. Yang menikah kan, ularnya gede. Itu penghulunya nggak takut itu. Ya mungkin ya kayak Islam bukan, Islam kan ya. Ini Pak, gini. Sebelumnya nih, sebenarnya mas kawin itu sesuai dengan keinginan perempuan. Artinya kalau jadi perempuan yang baik itu memang perempuan yang mas kawinnya murah, gitu kan, satu. Bahkan di dalam salah satu hadis kanjeng Nabi menyebutkan berikanlah mas kawin kepada calon istri kalian walaupun dengan cincin besi, ya, cincin besi kan nggak berharga gitu istilahnya ya. Itu artinya apa? Harus ada tanda yang diberikan kepada istri. Kalau ular apalagi gede itu mah, ya kan, gede. Ada juga mas kawin itu nggak berubah apa-apa, tetapi dengan bacaan, hafalan itu boleh. Dengan mas kawin bacaan surat Al-Ikhlas 3 kali itu nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad 3 kali. Itu karena apa Pak? Sahabat yang saking nggak punyanya sehingga mas kawinnya bacaan Al-Quran yang dihafal. Kebetulan yang dihafal adalah surat Al-Ikhlas. Ya udah surat Al-Ikhlas. Itu dan itu sah, gitu kan? Dan itu sah. Bagaimana dengan ular itu? Saya nanya, jual beli ular itu boleh nggak? Jual beli ular? Boleh. Boleh kan? Taring. Nanti ada lagi jawaban boleh nggak kita jual beli ular? Jawabannya adalah boleh.
Kenapa? Nih Pak, jual beli itu syaratnya ada pembeli, ada penjual, ada pembeli, ya kan? Ini nih. Terus ada barang yang dijual, terus ada ijab qabul. Ini kalau udah memenuhi syarat ini boleh. Terus nanti ada syarat-syarat barang yang dijual. Barang-barang yang dijual, yang kemarin dulu kita bahas itu, barang yang dijual tidak najis. Ular najis kan? Kecuali jual ular yang mati. Ular mati haram karena najis, ya kan? Bangkai dia statusnya haram, gitu. Itu jadi bukan najis. Yang kedua ada manfaatnya. Nah, ular ada manfaatnya nggak? Ada manfaatnya? Ada. Bapak kira nggak? Nggak tahu ular manfaatnya apa? Dibeli, terus dimatiin, diambil kulitnya. Dipakai untuk apa? Sabun. Dipakai untuk apa namanya? Dompet. Bisa Pak. Yang penting disamak, kulitnya disamak sama ular itu. Apa kulit ular disamak? Boleh. Bisa manfaatnya? Bisa. Itu. Kayak jual beli semut, boleh nggak? Kalau masih hidup, boleh. Masih hidup. Kalau udah semut mati, haram. Karena apa? Najis. Karena bangkai. Gitu, ya kan? Makanya syarat-syarat jual beli harus kita pahami. Nah, itu termasuk tadi ada manfaatnya nggak? Ular, itu mah perempuan gimana lagi itu ya, serangannya ular itu. Kadang-kadang. Nah, ada Pak orang jual beli ular itu ya, yang masih hidup. Kalau udah mati, haram. Kecuali jual kulit ular yang udah disamak. Kulit ular yang udah disamak suci, dijual halal. Tapi kalau dijual bangkai ular, dijual nggak boleh. Paham ini? Kalau masih hidup, ini kan masih hidup Pak. Semua binatang di alam semesta ini selama masih hidup suci, kecuali 3 yang najis. Babi, anjing, celeng, itu doang. Masih hidup pun najis dia. Babi sama celeng mah saudara nenek. Kalau babi itu celeng yang dipelihara, kalau celeng itu babi yang diambil. Itu sama aja kan? Sama aja sebenarnya. Cuma waktu pesantren itu dibedain. Wal khinziru dan celeng, gitu. Artinya celeng. Karena zaman dulu belum ada babi. Sekarang babi yang dipelihara, yang diternakin itu babi, padahal dari celeng, ya kan? Nah, itu najis. Walaupun masih hidup, najis. Paham ini? Semua bangkai najis kecuali 3 bangkai. 1 bangkai ikan, 2 bangkai belalang, yang ketiga kupu-kupu. Yang ketiga apa? Bangkai apa? Semua binatang itu suci kecuali babi, kecuali anjing dan babi. Celeng itu ada ya. Semua bangkai najis kecuali 3 bangkai. 1 ikan, 2 belalang, yang ketiga apa? Apa? Belum pernah dengar? Apa yang ketiga? Ikan, bangkai, satu apa? Satunya manusia. Tapi manusia suci gak boleh dimakan.
dulu. Ingat tuh, ya kan? Kalau yang ufilat lana maitatani, dihalalkan bagi kami dua macam bangkai, as-samatu wal jaradu, satu ikan, wal jaradu dan belalang. Kuku-kuku haram, kuku-kuku itu haram, jangkrik haram. Ih, apa bedanya jangkrik sama belalang? Beda. Kalau belalang terbang, makan jagung, makan padi, jangkrik ngerok ya, beda. Walaupun bentuknya sama-sama serangga, tapi tidak semua serangga itu halal. Manusia, balapet karomna Bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, manusia, keturunan Adam, anak Adam. Muliakan artinya suci, tapi nggak boleh dimakan loh. Ini jangan salah paham. Ini jangan sampai salah paham. Nanti ada bangkai manusia dimakan. Itu di sini mah nggak ada. Stres aja mungkin. Tanya, suci bukan berarti boleh dimakan. Ya, itu. Ada nanya, yang baru saya sampaikan, ada yang ganjel. Jadi bagaimana hukumnya masih ular? Selama ular itu ada manfaatnya, karena dia udah posisinya suci, boleh dijual, ya kan? Yang kedua, itu ada manfaatnya apa enggak, gitu kan? Kalau ada manfaatnya dan menurut si perempuan itu ada manfaatnya dan dia mau, ya enggak apa-apa. Tapi kalau mas kawin babi, sekali lagi saya yakinkan, saya tekankan, itu haram kalau babi. Karena apa? Babi gak ada manfaatnya sama sekali. Mati jadi bangkai, masih hidup dan najis. Untuk apa babi? Gak ada manfaatnya. Makanya haram. Gitu. Paham? Jual beli anjing haram. Kenapa? Najis. Walaupun ada manfaatnya. Manfaatnya untuk apa? Jaga rumah. Tapi najis gitu. Jadi ada hukum itu harus luas. Dari segi mana nih? Dari segi mana? Gitu ya. Gak ada nanya, langsung sholat aja nanti, gak apa-apa. Ada nanya? Ya Mak. Ya itu biar santri nanti aja, santri mah di rumah bisa aja. Ini apa? Kalau beli alkohol, alkohol itu ada dua macam, Pak. Tidak semuanya mengandung alkohol itu dipakai untuk memabukkan. Termasuk tape, itu ada alkoholnya. Boleh nggak jual beli tape? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Mengandung alkohol nggak? Mengandung. Termasuk minyak wangi, obat-obatan, kosmetik, itu mengandung alkohol. Tapi bukan untuk dimakan, bukan untuk diminum, tetapi untuk obat. Ya nggak apa-apa. Yang haram jual beli minuman yang memabukkan. Di sini alkohol yang memabukkan, yang dipakai untuk minum, khamr, ya kan? Innamal khamru wal maisiru rijsun min a'mali syaitan, ya kan? Itu tuh khamr di sini pengertiannya adalah yang dipakai untuk minum, buat mabuk, walaupun kandungan alkoholnya 1% misalnya, tetapi kan tujuannya untuk mabuk, maka minuman itu murni haram dijual belikan. Gitu ya. Jadi kalau jual minyak kan buat ganti minum, siapa yang makan minyak, minum minyak wangi di semprot itu? Ada, bukan untuk mabuk. Gak apa-apa. Dan obat rata-rata pasti ada alkoholnya. Obat-obat cair itu semuanya ada alkohol. Jadi Pak Rahmat ya. Jadi
ini kan. Kecuali apa namanya? Homer, apa namanya yang lagi ngetren apa? Arak, whisky, apalagi topi miring gitu. Topi miring namanya miring gitu kan. Itu semuanya udah haram, jelas gitu. Ya. Masa itu banyak apa? Ya itu kotoran sama, ada manfaatnya tetapi najis. Bagaimana harus dihela? Kata yai saya itu dihela. Jadi helanya begini, jangan saling, akadnya bukan jual beli, tetapi akadnya hibah, pemberian. Saya punya kambing, punya kotoran kambing 2 ton, gitu kan. Saya hibahkan situ, ambil, itu dihibahin, ya kan. Terus satunya punya uang, ini saya ingin ngasih uang situ nih sekian. Nah itu caranya. Jadi jangan transaksinya bukan jual beli. Kalau jual beli haram karena najis. Cara mengelahnya akadnya saling memberi. Ini uang ini saya kasih tuh gitu, kasihkan. Paham ini? Dan jangan satu akad ya hari ini ngasih kotoran kambing yang 2 ton tadi. Besoknya ini uang nih. Ini saya kasihkan itu uang, kasihkan, bukan buat pembelian. Paham gak nih? Nah itu caranya ini mengelah. Hitung-hitungan. Itu mah gak benar juga kayak gitu sebenarnya. Ya tapi namanya ini khela sih ya. Ini kan khela itu khela hukum biar jadi boleh gitu. Ya ini kalau kotoran kambing segini ini kira-kira berapa? Kalau misalnya apa? Harganya berapa ya kira-kira ya gitu kan? Aku waktu akadnya itu loh Pak, terakhirnya itu akadnya itu harus jangan kita jual beli. Kalau cuma baru kesediaan apa namanya jual beli itu kan ada hak khiyar, memilih gitu kan. Tapi ini yang saya dapatkan seperti itu Mas Said. Jadi dikhelah jangan dijual beli, tetapi saling kasih. Itu caranya, saling kasih. Gimana caranya lah? Yang penting jangan sampai terjadi akad jual beli, karena itu najis. Kalau pupuk beda lagi, pupuk itu bukan kotoran. Paham ini? Kalau udah pupuk namanya bukan kotoran, jual beli pupuk. Kalau kotoran kambing kan kotoran tetap, belum pupuk. Ya apa-apa kan tapi itu kotoran kambing. Biasanya kotoran kambing sama kotoran manusia mana gitu. Kotoran manusia gak laku, ya kan? Manusia itu sebenarnya gak berharga loh. Ya Allah. Jadi apa? Kuda. Bulan. Apa? Budak. Nah ini ngapain tanya budak? Sekarang nggak ada budak. Ya nggak apa-apa, jual beli budak zaman dulu. Kan budak ada manfaatnya. Beda, anak dengan budak beda.
Kalau budak itu dulu tawanan perang, terus budak itu kalau udah dibeli, dia itu misalnya kerja nggak digaji, karena status budak itu seperti sapi. Betul nih, seperti sapi, bentuknya manusia. Maksudnya gimana? Sapi itu kan kerja, kita cuma ngasih makan, ngasih minum, dimandiin. Budak sama kayak gitu, ngasih makan, minum, ya, kasih pakaian, tapi nggak digaji. Itu budak. Dulu jual beli budak ada, Pak. Ada, nggak? Zaman dulu ya enggak. Bahkan budak dijual. Itu kayak Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Dibeli mahal, ya kan? Diperdekakan dengan cara dibeli, Pak. Artinya apa? Nggak apa-apa. Karena apa? Budak itu seperti hewan statusnya, walaupun manusia. Tapi kalau anak ini orang merdeka, jual beli orang merdeka, haram total. Ada dalilnya di belakang. Kalau nggak kemarin ya sudah dibahas ya. Jadi jual beli orang merdeka, bukan budak nih, dijual. Maka Allah nanti tidak melihat orang jual beli orang merdeka ini. Artinya apa? Jual anak haram. Itu ya Pak ya, jual anak. Kalau jual budak nggak apa-apa. Tapi budak saiki orang, budak nggak ada, sudah nggak ada Pak, budak. Gitu ya. Emang dengar-dengar masih ada budak? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau jual beli anak haram. Betul nih, ada tetangga kami yang dulu anaknya dijual ke kita, haram itu. Kalau kita nggak punya anak, main beli aja, haram, nggak boleh, ya, jangan. Kecuali anaknya dikasihin, nggak apa-apa. Kalau kita ngasih hadiah, dia ngasih hadiah, uang, lain lagi, tapi bukan jual beli. Ini anak saya mau berani berapa, ini mau stres, ini mau anak dijual. Kalau boleh jual beli anak Pak, itu orang kawin terus itu anaknya dijual-jualin, ya kan? Nah ini nggak benar, haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu laka fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.